दुनिया दे हर कोने दी खबर वीकली न्यूज़ रमन कुमार जी दे नाल ओनली ऑन पंजाब वन टीवी। बीते हफ्ते ते एक नजर। मैं रमन कुमार। आदर मेरे साथियों, मैं रमन कुमार एक बार फिर लैके प्रोग्राम बीते हफ्ते ते एक नज़र। इतफाक की गल है कि हर हफ्ते मिलना होंदा है, लेकिन नवे साल के मौके ते असी हाज़र हाँ। पहला प्रोग्राम है और नवे साल का आगाज़ है, और सब तो पहलों मैं अपने वालों और पंजाब वन टीवी के समूह परिवार वालों अमरीका विच वसे पंजाबियों नूं, देशवासियों नूं, होरनां थावां ते भी लोग रहिंदे लोकां नूं, भारत वासियों नूं, पंजाबियों नूं, सारिआं नूं शुभकामनावां पेश करदा हाँ और आस करदा हाँ कि बीते वरे दे विच जिहड़ा कि एक बड़ा कठिन, बड़ा औखा वरा गुजरिया है, बड़े वड्डे इम्तिहान होए ने सारे दुनिया के देशों के, खास तौर पर पंजाबियों के करोना करके बड़ी वड्डी मार चलनी पई, बड़ा वड्डा संकट रहा है। और हौली हौली कुछ जुगनू नज़र आने शुरू हुए हैं, रोशनी दियाँ कुछ करना पैदा हो रही हैं वैक्सीन की डिवेलपमेंट लैके। और इसी तरह पंजाब वासियों ने बीते वरे दे विच बहुत ज़्यादा डाढे इम्तिहान दिते ने। करोना के नाल नाल जिहड़ी है वो किसानी संकट करके, नवे खेती बिल्लां करके वड्डी जदोजहद की शुरुआत हुई, और वो जदोजहद अजे जारी है। और दिल्ली दे बॉर्डर ते वख-वख पासियों किसान तुसीं जाणदे हो उत्थे टिके हुए ने। तो आस करते हाँ कि ये नवे साल दे विच बीते साल दियां जो वंगारां ने उहदा सानूं कोई ना कोई हल मिलेगा, असीं संकट चों बाहर निकलांगे, फतेह हासिल करांगे। अजिहियां शुभकामनावां, अजिहियां इच्छावां, अजिही कुदरत के सामने, रब के सामने नतमस्तक हुंदियां होइयां इच्छावां दे नाल ही कि बई ये असीं नवे साल दे विच सारा कुछ बेहतर करिए, बेहतर हासिल करिए। मैं प्रोग्राम की शुरुआत करदा हाँ, लेकिन शुरुआत दे विच ये भी वेखना करना है कि थोड़ा पहलों जिक्र कर लीए कि बीते साल दे विच जिहड़ियां मुश्किलात दा दौर शुरू होया और किवें असीं अगां तुरे और किवें अज फिर इस मकाम ते कित्थे खड़े हाँ। ये असीं जाणदे हाँ कि ये जिहड़ियां साल दे शुरू दे विच जो करोना की महामारी नूं लैके जो है हौली हौली खबरां जिहड़ियां हैं देश दुनिया तो आनियां शुरू होईयां। और एक दो ढाई महीने गुजरदियां मार्च तक जो है ये देश दुनिया के बहुत सारे देशों के विच बहुत बुरी तरह फैल चुक्या सी, फैलना शुरू हो चुक्या सी, और लग रहा सी कि हंगामी हालत वाले जो है हालात, हंगामी स्थिति वाले हालात बनते जा रहे हैं। अमेरिका ने बहुत वड्डी मार चली है, सब तो ज़्यादा असीं देखते सी किहो जी खबरां उधरों खास तौर पर न्यूयॉर्क या होरनां इलाकिਆਂ तो आ रही सन, यूरोप तो आ रही सन, भारत तो आ रही सन। साढ़े इत्थे 24-25 मार्च के आस पास लॉकडाउन और पंजाब दे विच तां करफ्यू आयद कर दिता गया सी। वो संकट जिहड़ा है चलता जा रहा है। ये कि नवें असीं इत्थे जदों करोना आया तो प्रवासी मजदूरां ने अपने घरां नूं चाले पा लए, सारियां प्रांतां तो पंजाब दे वख-वख शहरां तो प्रवासी मजदूरां दे जाण दे नाल जिते कारखानिਆਂ विच तां काम बंद ही होना सी, लेकिन क्योंकि वाढियां होणीਆਂ सन, कणकां तैयार सन अप्रैल दे विच, तो लेकिन ठीक तरीके दे नाल समा निकल गया और खरीद के प्रबंध भी जोड़े हैं, मंडियां जड़ियां सी 1600-1700 की बजाय 4000 कर दी गई सन। खरीद का प्रबंध भी सही हो गया, अगली फसल भी बेची गई। और इस तरह हुण जदों असी झोने दियां वाढियां ते आए तो फिर वड्डी मुश्किल सी, अंदोलन चल रहा सी, गड्डियां पंजाब दे विच बंद सन। केंद्र सरकार क्योंकि किसान धरने ते बैठे सन, रेल पटरियां ते भी बैठे सन, इस करके केंद्र ने गड्डियां बंद करतियां। इत्थों माल की चुकाई नहीं सी हो रही, उधरों कोला तो फिर नवी फसल बीजण वास्ते खाद नहीं सी आ रही। एक बारी बड़े फिर हालात कठिन सन और किसान जाके जब तक है दिल्ली के मोर्चे पर बैठ गए हुए सन। और ये भी फिक्र सी कि कौन फसलां बीजेगा, कौन पानी लाऊगा।
लेकिन ये मरहला भी बड़ी कामयाबी के नाल टप लिता गया। झोने की फसल भी रज के खरीद लीती गई, कोई मुश्किलात नहीं आईयां और इस तरह नवीं फसलां बीज दित्तियां गईयां। और लोग जिहड़े ते मोर्चों ते डटे हुए सन, अजे भी डटे हुए हैं दिल्ली दे विच। उन्हां दे पिछे जिहड़े लोग घरां दे विच आस पास रह गए सन, उन्होंने बड़ा बहादुरी का, बड़ी मुहब्बत का, बड़ा सांझीवालता का जज्बा विखाया और किसी तरह की पिछे तोड़ थोड़ नहीं आउण दित्ती। बीबियां की ते नौजवान की, बजुर्ग की ते होर लोग की, सारे ही डटे रहे, कोई पिछे कोई अगे मोर्चा के उपर। सो ये गल हुण वेखण दी है कि किसान अंदोलन कित्थे है और केंद्र दे नाल गलबात जिहड़ी है वो किस मकाम ते है। पिछली मीटिंग जिहड़ी है वो मंगलवार होके हटी है और अगली मीटिंग जो है वो नवे साल के इस जनवरी महीने की 4 तारीख को होनी है। मीटिंग दे विच इस बार थोड़ा जिहा आपस दे विच माहौल दे विच वो तिखापन, वो कड़वाहट, वो वंगार, वो मुश्किलात वेखण नूं नहीं मिलियां। कुछ तो दिल्ली ने अपने वालों कुछ नवे ऑफर किए, जिवें खास तौर पर खेती बिलों के नाल 2 होर अजिहे बिल जिहड़े अमल की प्रक्रिया दे विच हन, जिवें कि बिजली बिल है, इलैक्ट्रिसिटी बिल है, जिस तहत किसान नूं हुण खेती उत्पादन वास्ते जिहड़ी है बिजली मुफ्त मिलती है। नवे बिलों च व्यवस्था ये है कि बिजली का बिल तो आऊगा पर बाद दे विच जिहड़े पैसे ने सबसिडी दे उहदे खाते दे विच ट्रांसफर कर दिते जाणगे। तो किसानों को ये गल मंजूर नहीं सी। तो इस पिछे उन्होंने वड्डा इतराज़ सी कि बई इहो ही लगता जिवें मंडियां मुक्कणियां ने, कल नूं पता लगे खजाने च पैसे है नहीं, सानूं पैसे ट्रांसफर नहीं हो रहे, तो असीं मारे जावांगे। इस बिल ते अमल रोकण की गल केंद्र सरकार ने की है। केंद्रीय मंत्रियों ने किसान आगुआं दे नाल मीटिंग दे विच कीती है। और दूजा जिहड़ा मुद्दा सी वो ये सी कि पराली नूं आपां फूकना है, पराली नूं साड़ना है, तो उस करके भी जिहड़ा NCR है, नैशनल कैपिटल रीजन दिल्ली, और उहदे नाल जिहड़ी इलाके लगदे हन, तो उत्थे पराली जिहड़ी है झोना वड्ढण तो बाद जिहड़ी है धुआं उड्डदा है, तो वो भी पंजाब दे सिर दोष मढ़िया जांदा सी कि बई ये हरियाणे तो पंजाब तो होरनों थाई जिहड़ी खेतां नूं असीं बालदे हां, ते उस करके जिहड़ा है फॉग ते स्मोक रल जांदे हैं, जिन्होंने स्मॉग अख लग गए। तो उस बाबत क्योंकि दिल्ली दे विच एयर क्वालिटी का बड़ा माड़ा हाल हो जाता सी, तो ये नवा बिल लैके आ गई सरकार केंद्र दी कि 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है जे पराली नूं आपां बालदे हाँ, और 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। इस बिल ते भी केंद्र ने मीटिंग दे विच आख्या किसान आगुआं दे नाल कि असीं इस दे उपर भी अमल रोक देंगे हाँ। हुण मसला जिहड़ा है 3 खेती के बिल हैं, उस नूं लैके उत्थे दा उसी फसिया होया है। अजे बाहर आ गए कि क्रांतिकारी किसान यूनियन के प्रधान डॉक्टर दर्शनपाल होरी हैं, इस तरह ही बलबीर सिंह राजेवाल होरी हैं, तो उन्हें आख्या कि भी हाँ थोड़ी जी गल अगे वधी है, लेकिन जब तक कानून जिहड़े 3 हैं ये जिस दे नाल उन्होंने खदशा है कि मंडियां सरकारी मंडियां का खात्मा हो जाएगा, जब तक कि कानून वापस नहीं ले जाते तब तक अंदोलन जारी रहेगा। और तुसीं जानते हो किसान डटे हुए ने, परिवार उत्थे पहुँचे हुए ने, हर उम्र वर्ग के लोग पिंडां तो ईवन शहरों तो भी बड़ा वड्डा साथ मिल रहा है, मोर्चों ते डटे हुए ने, और रसद पानी खुराक दवाइयाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जिहड़ी फिर वारियां भी लोगों ने बन लईआं ने कि अंदोलन नूं कमज़ोर नहीं पैण देना, कि जिस तरह भी केंद्र सरकार की महसूस करते हैं नीति हो सकती है कि इन्हों अका के थका के इन्हों भजा दो, इतों आपे चले जाएंगे, इदा होण नहीं देना। और तुसीं भी वीडियोज़ देख रहे होवोगे किवें इत्थों पंजाब तो देश तो विदेश तो अमेरिका तो कैनेडा तो होरनां थावां तो जो है पूरी मदद जो है वो भांत की मिल रही है, नकद राशि भी पहुँचाई जा रही है। और जे कोई खालसा एड वाले ने तो उत्थे मॉल खोल के बैठे ने, इसी तरह कोई दर्जी की सेवा कर रहा है, कोई पंक्चर लगाउण की सेवा कर रहा है, कोई पुछो ना तुसीं, मतलब जिवें एक निक्का जिहा पंजाब उत्थे पूरे उत्थे टिकरी ते उधर खनौरी वाले पासों जे असीं जाइए उस बॉर्डर ते जां इधर ਸਿੰਘੂ ते जरनैली सड़क जिहड़ी अंबाला वाली है पानीपत वाली उत्थे वसिया तुहानूं नज़र आउंदा है। और लोग अपने आप नूं धनी महसूस करते हैं कि जिहड़े हो के आंदे ने उत्थों, मैं भी उत्थों हो के आया सी, और
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕਵਾਂਗਾ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ, ਕਿਤੇ 7 ਲੱਖ, ਕਿਤੇ 4 ਲੱਖ, ਕਿਤੇ 5 ਲੱਖ। ਉਹ 4 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵਿਊਜ਼ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਹੋਰੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹੋਰੀ, ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਹੋਰੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਰੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤੇ ਹਨੇਰੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮੱਧਮ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਰਕ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਟਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਆਪ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਾਸਲਾ ਸੀ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ। ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੀ ਦਿਨ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਕਿਆ। ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਇਸ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੀਤੀ। ਸੋ ਲੰਗਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਗਈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਰਾਜਵੀਰ ਹੌਕੀਅਨ, ਸੱਜਣ ਚੀਮਾ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡੀ ਹਨ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨ, ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਜਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ ਮੋੜਨ ਗਏ ਸਨ। ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿੜ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹ 1000 ਲੋਈਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਟਰਸ, ਟਰੈਕ ਸੂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਐਮੈਚੋਰ ਵਰਲਡ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਢੀਗਰਾ ਹੋਰੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ PAP ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਓਲੰਪੀਅਨ ਬਾਕਸਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਾਕਸਰ ਹੈ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦਾ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਰੀ ਔਰ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ 3000 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। 30 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ, 30 ਟਾਈਟਲ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਟਾਈਟਲ ਦੀ 100 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਚੁੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੌਸਲੇ ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਢਿੱਲੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ, ਪਸਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਔਰ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪਕਣਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦ ਪਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ, MS ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਡੀਗਰਾ ਹੋਰੀ। ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਧੁੰਦ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਉਹ 8 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬੈਨਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਫਾਸਲਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, 380 ਕਿ 81 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੁਕਾਉਣਾ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 5 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਜੁਗਾੜ, ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ, ਇਸ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੀ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਡੱਬ ਮਨੀਲਾ ਫਿਲੀਪਾਈਨਸ ਤੋਂ ਨੇ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਔਰ ਸੌਰਵ ਰਿਸ਼ੀ ਸਿਆਟਲ USA ਤੋਂ ਨੇ ਔਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋਕ ਹੋਰੀ ਰਾਣੀਪੁਰ ਕੰਬੋਆ USA ਤੋਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 30 ਟਾਈਟਲ, ਅਜਿਹੇ 30 ਟਾਈਟਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3000 ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਰੀ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਡੀਗਰਾ, ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਰਫ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕ ਸੂਟਸ, ਸਵੈਟਰਸ, ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੋਹੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ 1000। ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪਕਣਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਵੀਨਾਰਨੁਮਾ ਕਿਤਾਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ 10-15 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰ ਆ, ਯੂਥ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਣੇ ਆ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਲਈ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਲਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹੂਗਾ,
ਸਾਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯੂਥ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ 'ਚ ਬੂਸਟ ਭਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਬੜੀ ਹੈ ਪੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿਰੰਤਰ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਪਾਰਾ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੌਸਲੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੌਸਲੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਹਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 6-7 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਸਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 5 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਪੀਕਰ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਗੂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਸਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਤਰ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਚੇਚਾ ਚੱਲ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਥਾਪੜਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਆਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਜੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਕੋਈ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਣਜਾਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣੇ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਐਕਸਪਰਟ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੜੀਆਂ ਦੀ, ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੂਝ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਡਿਗਰਾ ਹੋਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਹੋਰੀ, ਡਿਗਰਾ ਹੋਰੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨੂੰ। ਔਰ ਅਨੇਕ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤੇ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ, ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਵਰਲਡ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਅੰਨ ਖਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਣ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਹਤਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ PAP ਦੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਾਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ 381 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੰਦ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ 6ਵੇਂ ਗੇਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਿਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਟਾਈਟਲ ਹਨ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਵੀਡੀਓ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2 ਬਿਆਨ ਹਨ ਅਹਿਮ।
ਇੱਕ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ, ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਤੋ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਹੈ ਨੇੜੇ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਗੇੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੇੜ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੇੜ ਦੀ, ਇਹ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 2 ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ 9 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਾਖੜ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਈ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੰਡੇ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਖੰਡੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਫੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਇਆ, ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਟੂ ਬਣਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਫੀਨਾਮੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਓੜਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਓੜ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਰਪੁੱਛ ਹਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ, ਪੱਗਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਾਂਗ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਈ ਪਹਿਨ ਲਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਜਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੁਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭ ਪਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ
ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 1 ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਬੜੇ ਡਾਢੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਾਲਾ, ਬੜੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ।